जीवन की दृष्टिकोण हमारे पास उचित नहीं है, इसलिए हम परेशान है। અમારા ખરી રીતે અમારી પાસે સમજણ વ્યવસ્થિત નથી, તેથી જ બધા દુઃખ પેદા થાય છે। પછી અમે ધાર્મિક કહેવડાઈએ, ભજન કરીએ, પૂજા કરીએ, વ્રત કરીએ, પણ પોતાને કરતા માનીને જે કંઈ કરીએ છે એ બંધન બેવડા થતા જાય છે। તમે જે કર્તૃત્વ છે ને એ કોઈ કર્મથી નહીં મટે હો। કર્મથી તો કર્તૃત્વ પાકું થશે, કર્મથી પ્રકૃતિ કર્તૃત્વ પાકું થશે, કર્મથી કર્તૃત્વ નહીં મટે, કર્મથી ભોક્તૃત્વ નહીં મટે, કર્મથી કર્તૃત્વ અને ભોક્તૃત્વ પાકું થશે, બદલાશે, રૂપાંતરિત થશે, પણ જડ એની નહીં નીકળે। કરતાપણાનો પોલને જાણવાથી કરતા પણ મટી જશે। હવે તમને સ્વપ્ન આવ્યું ને તમે કસ્ટડીમાં ઉભા છો, ગમે તેવા તમે કર્મ કરો સુખી થવાના, તો એ એકને બીજું દુઃખ લાવશે। તમે પિસ્તોલ લઈને જજની સામે ધરો તો કે આ જજ ના હોય તો સજા જ ના મળે, અરે લાંબુ થઈ જશે। પણ આંખ ઉગાડો તો જજ સાહેબ અને વકીલ સાહેબને પ્રતિસ્પર્ધી એ બધા જ તમારી અવિદ્યાના કારણે જ જોર મારી રહ્યા હતા। आंख उगाड़ी, देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो गया। वो थे न मुझसे दूर, न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। वो नजर खुल जाए, आंख खुल जाए केवल, इस आंख को खोलने के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है। बाकी खाना पीना, बच्चों को पैदा करना, इतनी अक्ल तो घेटों को है, कुत्तों को है। महाराज खाना पीना और बच्चों के लिए व्यवस्था करना, इतना तो चिड़िया भी जानती है। तुम्हारी इतनी बढ़िया अक्ल देव ने क्यों दिया है? इतना काम करना होता तो चिड़िया छाप अक्ल काफी थी, गधा छाप अक्ल काफी थी। गधा भी अपने बच्चों को धावन दे देती है, गधी गधा भी अपने बच्चे के पक्ष में होता है, सुअर भी अपने बच्चों के पक्ष में होता है। क्या बड़ी बात है? कौवा भी नाथ को जमाड़ के फिर जमता है। को हंस करके डालो खाना श्राद्ध का, कौवा अकेला नहीं खाएगा, बुलाएगा, मिलके खाएंगे। अगर जमणवार करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ, ना ना, ये तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। धोखा क्यों कर रहे हैं? अविवेक से। अविवेक क्यों है कि गीता का विवेक मिला नहीं है, वेद का विवेक मिला नहीं। ये अविवेक के कारण हम जंजीरों में फंसे। जैसे बच्चा होता है, बाळक होय छे ने ए अविवेकी होय छे बिचारो, नानकड़ो बटुकड़ो। एने सवारे एकी बेकी कर्यो ने पछी एमां रमवा लागे। हवे एनाथी एने रोग थशे। मां जुए छे, मानुं काळजू चीराय छे, रेवा दे, पड़शे लाफो, लाफो मारीने मां दूर भागे छे। ए समझे छे के मां शत्रु छे। नहीं नहीं, मां तो पाकी मित्र छे, तारी कल्याणकारीनी छे। भूलो भले बीजू बधु, माँ बाप ने भूलशो नहीं। अगणित छे उपकार एना, ए कदी विसरशो नहीं। जेम बाळकने स्वच्छ राखवानुं ज्ञान माने छे, एम बाळकना निज स्वरूपने स्वच्छ करवानुं ज्ञान जो माताओमां आवी जाए तो हो जनक जेवा पाके, कबीर जेवा पाके, नानक जेवा पाके, लीलाशाह बापू जेवा पाके। लीलाशाह बापू नाना हता, एमना दादीमां एमने खोड़े बेसाडे, पुत्र लीला जो तारी बहा अने बीजी मने के डोसी डोसी करे, डोसी काम नहीं करती। खरी रीते हूँ कोई दिवसे काम करूं ज नहीं, काम करे छे मारू शरीर। अने अत्यारे गरडू थयुं छे तो ओछું करे छे, નથી करતું। आ मने मेणा मारे छे पण हूँ दुखी थती नथी, कारण के मने खबर छे के मारा उपर काई असर थाय नहीं। अने बेटा हूँ पण तने कहूं छुं के तू पोताने जाणजे जे लीला लહેર थशे लाला तारा। ए दादी मानी कृपाए आज जे आपणे अहींया बैठा छे। जो दादी माना संस्कार बापू ने मळ्या अने बापू लीलाशाह भगवान निज स्वरूप में जाग्या ने एमनी कृपा प्रसादी आपणे वागोड़ी रह्या छे। ए वृद्ध डोसी, अभण डोसी केटલું બધું देशने आप्युं हशे। जरूरी नहीं के खुरशो मळे तो ज सेवा थाय, पैसो मळे तो ज सेवा थाय, जरूरी नहीं। सेवा करनारा तो आम वृद्ध डोसी अंगूठा छाप बहनों पण एवी सेवा करे छे के हजार हजार नेता कदाच नहीं करी शके, एवी लीलाशाह बापुए सेवा करी। जय श्री कृष्ण। अने ए डोशी माए सेवा कई रीते करी? आत्मज्ञान नो सत्संग मळ्यो। जो देश नो उद्धार करवो होय, व्यक्ति नो उद्धार करवो होय, समाज नो उद्धार करवो होय, विश्व नो उद्धार करवो होय तो आत्मज्ञानना सत्संगनी नितांत आवश्यकता रहेशे। अत्यारे संकीर्णता थई गई। એટલે પહાડી પ્રદેશ વાળા કહે છે કે અમારો પહાડ જુદો કરો,
પંજાબ વાળા કે અમારું જુદું કરો, બીજા કે અમારું જુદું કરો. અલ્યા એક અખંડ સત્તામાં ખંડ ખંડ કરીને વળી પાછી સેના વળી પાછો ખટકા, એનાથી દુઃખ મટશે નહીં, દુઃખ વધશે. દુઃખ અસલી જ્ઞાનથી દુઃખ મટે અને નકલી જ્ઞાનને પોષણ આપો તો દુઃખ વધે. છોકરો મા બાપ થી જુદો થાય કે નિરાતે રહીશું, પણ હવે બે ચૂલા થયા ને તો અહીંયામાં બે ચૂલા ઉભા થયા. અમે જુદા થઈ એટલે આરામથી રહીશું. તૂટેલું શકુરું આરામથી રહેતું. જેમ જેમ ખંડ થશે એમ એમ દુઃખ વધશે, શત્રુ વધશે, રાગ દ્વેષ વધશે, અહંકાર વધશે. ઘરમાં 5 ભાઈઓ એકી સાથે રહે છે, કોઈ મરણ કે જન્મ કે કોઈ વાર તહેવાર થાય છે, એક જઈ આવે છે એટલે આખા 5 ભાઈનું હારું દેખાય. પછી તો 5 જુદા થશે, 5 ને લેફ્ટ રાઈટ કરવી પડશે કે નો ધાવાનું હોય ને તો 5 ભેગું કુટુંબ હોય ને 5000 નો થાય કે ફલાણી પાર્ટી 5000 રૂપિયા દાન કરે. પછી કે પેલા આમ થાય 1000 રૂપિયા આપે, છનાય 1000 આપે, પેલા ગોકણે 1000 આપે, ફલાણે 1000 થઈ. અને કોઈ નહીં તમારા ઉપર કડી નજર પડશે ને તો એકલા હશે ને તો ફેદી નાખશે, પણ 5 ભેગા હશે ને તો પેલો આવનાર 10 વખત વિચાર કર. संगठन में बड़ी शक्ति, सहयोग में बड़ी शक्ति, चिन्ह भिन्न नहीं. आत्मज्ञान हजारों दिलों में एक दिलबर को दिखाता है और पाश्चात्य ज्ञान एक दिलबर में 1000 विकार पैदा कर देता है. दिल के टुकड़े 1000, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा. आ बधु त्यानु आयु छे कचरो. मैं हजारों दिल में एक मेरा राम, तुझ में राम मुझ में राम, तुझ में राम मुझ में राम, तुझ में राम मुझ में राम. सब में राम समाया है, सब में राम समाया है. कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है. कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है. तुझ में ओम मुझ में ओम, तुझ में ओम मुझ में ओम. सब में ओम समाया है, सब में ओम समाया है. कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है. कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है. मेरा तुझ में ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही माँ के बच्चे हम सब. एक ही पिता हमारा है, एक ही पिता हमारा है. फिर भी न जन किस मूर्ख ने, फिर भी न जन किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया है, लड़ना हमें सिखाया है. तुझ में ओम मुझ में ओम, तुझ में ओम मुझ में ओम, तुझ में ओम मुझ में ओम, तुझ में ओम मुझ में ओम. सब में ओम समाया है, सब में ओम समाया है. कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है. कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है. बदला जमाना तुम भी बदलो, बदला जमाना तुम भी बदलो. बदला जमाना तुम भी बदलो, बदला जमाना तुम
तुम ही बदलो, बुरी आदतें छोड़ो, बुरी आदतें छोड़ो, तुझ में राम मुझ में राम, तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है, कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। उससे प्यार करते जाना जो तुम्हारी दिल की हर धड़कन को सत्ता दे रहा है, जो सर्वेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास है, तुम्हारा निज स्वरूप है। जय हो, जय हो मारा वाला। तो महाराज होता है कर्म प्रकृति में, तमस के प्रधान से देह को मैं मानते, रजस के प्रधान से मैं विद्वान हूँ, मैं सज्ज, मैं धनी हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं वकील हूँ, मैं अशील हूँ, मैं साधु हूँ, मैं असाधु हूँ। ये रजोगुण की प्रधानता से अपने अंदर अमुक गुण दोष का आरोप किया जाता है, और सत्वगुण की प्रधानता से जब सत्वगुण होता है तो मैं ध्यानी हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ। ये सत्वगुण जब बढ़ता है तो ऐसा भाव आता है। अब ये होते भाव सब प्रकृति में है। जिसको कभी आता है कि मैं भगवान का हूँ, और सत्वगुण जब आता है तो ध्यान भजन करने वाला हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं ईश्वर का हूँ, मैं योगी हूँ, मैं शांत हूँ, ऐसा जब सात्विक भाव आता है वो भी सदा नहीं टिकता है। और मैं विद्वान हूँ, ये भाव भी सदा नहीं टिकता है। और मैं ये ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये भाव भी सदा नहीं टिकता है। इसमें परिवर्तन होता रहता है, इसमें परिवर्तन होता है, फिर भी कोई सदा टिकता है। जिसने अपने को पापी माना वही कभी अपने को पुण्यात्मा मानता है, जो अपने को गरीब मानता है वही अपने को कभी अमीर मानता है, जो अपने को कभी दुबला मानता है वही अपने को कभी बलवान मानता है, जो अपने को कभी असहाय मानता है वो कभी अपने को सहाय देने वाला भी मानता है। तो ये मान्यताएं बदलती रहती है। बदलाहट जो भी होती है प्रकृति में होती है। इस बदलाहट को जो सदा देख रहा है वो अबदल आत्मा अभी भी हमारा आपा बना बैठा है, लेकिन उधर ध्यान नहीं जाता। કોઈ વખતે કોઈ વિચાર આવ્યો, કોઈ વખતે કોઈ વિચાર આવ્યો, કોઈ વખતે કોઈ કર્મ થયા, કોઈ વખતે કોઈ કર્મ થયા, પણ એ બધા કર્મોને અને વિચારને જોનાર જે છે ને એકનો એક છે। તેથી દુઃખ જતું રહ્યું પણ દુઃખનો સાક્ષી રહ્યો, સુખ જતું રહ્યું સુખનો સાક્ષી રહ્યો, તમસ વિચાર જતા રહ્યા તમસનો સાક્ષી રહ્યો, રજસ વિચાર આવ્યા અને ગયા એનો સાક્ષી રહ્યો, અને સાત્વિક વિચાર આવ્યા અને ગયા કે રહ્યા એનો પણ જે સાક્ષી છે એ વાસ્તવિકમાં શુદ્ધ આત્મા આપણો એ પરમાત્મા આપણું નિજ સ્વરૂપ છે। એ જ્ઞાન નથી, તેથી જ રીબાઈ રીબાઈને સંસાર ભઠ્ઠીમાં આપણે શેકાઈ રહ્યા છીએ। અધાર્મિક તો દુઃખી છે પણ ધાર્મિકને સંતોષ નથી, નિર્ધન તો પરેશાન છે પણ ધનવાનને બિચારાને હક નથી, શાંતિ નથી, અભણ તો દુઃખી છે પણ ભણેલો વધારે ભૂલ્યો છે બાપડો, દુબળો તો દુઃખી છે પણ બળિયો ક્યાં શાંતિથી જીવી શકે છે? કારણ કે મૂળ તત્વનું જ્ઞાન નથી, મૂળ તત્વની ખબર નથી। શરૂઆતમાં જ ઊંધું ગણિત ચાલ્યું છે। જેમ સાગર અને એની તરંગ અભિન્ન છે તેમ સંસાર અને તમારું શરીર અભિન્ન છે। તમારું શરીર બદલાય છે, સંસારની વસ્તુઓ બદલાય છે,
સવારે દૂધ હતું અને રાતે જુઓ તો દૂધ બગડશે કાં તો દહીં થશે. 5 દિવસ પછી જુઓ દહીંમાં એ વિકૃતિ થશે. તમારું સવારનું અન્ન બનાવીને તૈયાર રાખો, સાંજે એમાં કેટલાય વિચિત્ર બેક્ટેરિયાઓ તૈયાર થઈ જશે, કારણ કે સંસાર છે. એવી રીતે તમારા શરીરના રક્તનું અત્યારે તમે ટેસ્ટ કરાવો, એમાં શ્વેત કણ લાખોની સંખ્યામાં અમુક પ્રકારના હશે અને સાંજે પાછો ટેસ્ટ કરાવો તો જુદું મળશે. શ્વાસોશ્વાસમાં તમારું શરીર બદલાઈ રહ્યું છે અને સંસાર પણ બદલાઈ રહ્યો. તમારી જે આ દાઢી મૂછો આવે છે ને, એ તમે કયો વખતે ઉગે, તમારી સાથે ને સાથે છે, પણ કયા દાડે કયા વખતે ઉગે છે જોયું કોઈ દાડે? છતાંય પરિવર્તન થયા. ખાઓ છો તો અન્ન અને વાળ બને છે, ખાઓ છો તો અન્ન અને માના શરીરમાં દૂધ બને છે. એમ પરિવર્તન થયા કરે છે. એ પરિવર્તન માત્ર જે છે એ પ્રકૃતિમાં થાય છે, પણ જેની સત્તાથી થાય છે તે પુરુષ આત્મા છે. એ કાંઈ કરતો નથી, એની હાજરી માત્રથી બધું થાય છે. જેમ સૂર્ય પોતાની જગ્યાએ છે, એની હાજરી માત્રથી પક્ષીઓનો કિલહોલ, પુષ્પોની સુગંધ, લોકોનું જાગવું, પ્રવૃત્તિશીલોનું પ્રવૃત્તિમાં જવું અને નિવૃત્તિ વાળાઓને સમાધિ તરફ દોટ મૂકવાનું પ્રેરણા થવી, એ સ્વાભાવિક થાય છે. સૂર્ય લાખો માઇલ દૂર છે, કરોડો માઇલ દૂર છે, છતાં એની હાજરી માત્રથી વસુંધરા ઉપર બધું થયે કરે છે. એમ તમારો અંતર્યામી લાખો માઇલ નહીં, કરોડો માઇલ નહીં, પણ એ ઓતપ્રોત છે, છતાંય અકર્તા છે. એની હાજરી માત્રથી પ્રકૃતિમાં બધું થઈ જાય છે. આંખો જુએ છે અને અમથો કે છે મેં જોયું, અમથો છે મારો વાલો. કાન સાંભળે છે કે હું સાંભળું છું. લુલી બોલે છે કે મારો બોલ છે. મનોભાઈ વિચાર કરે છે કે મારો વિચાર છે. બુદ્ધિભાઈ નિર્ણય કરે છે કે આ તો મારો નિર્ણય છે. હું કોણ છું? કે મારું નામ અમથો. લે અમથો જ રહ્યો. ક્યાં છે અમથો? કે આ રહ્યો. આ તો તારી છાતી છે. આ રહ્યો. કે આ તારું કપાળ. માથે હાથ મૂકશે કે આ તારું માથું. ખભે હાથ મૂકે કે આ તારો ખભો. ક્યાં છે અમથો? કે બધું ભેગું મળીને મારું નામ અમથો. જય શ્રી કૃષ્ણ. તું જન્મ્યો તો તારે તો તારું નામ અમથો નહોતો. 7 દાડા પછી ફઈબાએ નામ મૂક્યું, 21 દાડા પછી, 7 દાડા પછી, અને અમથાની જગ્યા ગેલો નામ મૂક્યો હતો. અને જન્મ્યા ત્યારે બ્રાહ્મણ નો છોકરો અને કોઈ કડવા પાટીદાર ના ઘરે મૂક્યો હોય તો પોતાને કડવો પાટીદાર માને, અને કડવા વાળાને મીઠા પાટીદાર ને ત્યાં મૂક્યો હોય તો પોતાને મીઠો પાટીદાર માને, ચૌધરી માને. અમે આંજણા. તું આંજણો નથી, ચૌધરી નથી, તું કડવો નથી, મીઠો નથી, તું તો તું છે. તું તારા ને તને જાણ તો તારી મીઠી નજરથી હજારો લોકોના પાપ બળી જશે. એવો અમર આત્મા છે ભાઈ. 3 પ્રકારનો અહંકાર હોય છે. આ અમથો હું, થોડા હાડ માંસ વાળ બીજું ત્રીજું, અને કોઈ કાનમાં ભેળાઈ દીધું તારું નામ ફલાણા ભાઈ. બચ્ચાને જો નાનપણથી બીજું કોઈક નામ આપ્યો ને તો અત્યારે એ જ પાકું હોત. બોલો, વિઠ્ઠલભાઈ ને વિઠ્ઠલભાઈ નહીં કેશુભાઈ મૂક્યું હોત તો અત્યારે હું કેશુભાઈ ના માથે વિઠ્ઠલભાઈ મૂકી દીધા હોત તો અજડ બમ એ જ હતું. જય શ્રી કૃષ્ણ કહી દો ને. આ તમારા શરીર ઉપર અત્યારે જે નામ પાર્વતીબેન છે એની જગ્યાએ લક્ષ્મીબેન નામ મૂક્યું હોત તો અત્યારે તમને લક્ષ્મીબેન જ યાદ રહેત કે હું લક્ષ્મીબેન. પછી ઘરમાં ભલે નોકરીના 700 રૂપિયા પૂરા થઈ જતા, મારું નામ શું કે લક્ષ્મી. એક બાઈ, એના પતિનું નામ હતું ઠનઠનપાલ. એટલે ભાઈને બધી ડોશીઓ ચીડાવે કે એ ઠનઠનપાલ ના બૈરા આમ આવજે, કે તાર ધણીનું નામ શું છે? એ બાઈ સમજી કે આ ડોશીઓ ને માજીઓ ને મારા ધણીનું નામ લઈને મારી મશ્કરી કરવામાં મજા આવે છે. હવે મારે નામ જ બદલવું છે. એના પતિને રોજ કે નામ બદલો, કે હું નામ બદલું વળી તારી મશ્કરી થાય ને બીજું નામ. રોજ તો ઓફિસમાં નામ બદલાય નહીં. એટલે રવિવારની રજા થશે ને તું નામ શોધી આવજે ને પછી શીરો ને પ્રસાદી કરીશું, મારું નામ ઓફિસમાં દાખલ કરાવી લઈશ. તો બાઈ ગઈ વહેલી સવારે રવિવારના દિવસે શાક લેતી આવો, નામ શોધતી આવો. શાક લેવા ગઈ તો ગાયોની પાછળ કોઈ છોડી છાણ વીણતી ગઈ. એ બેન તારું નામ શું છે? યુવાન છોડી સવારના પોરમાં ગાયોની પાછળ ભેંસોની પાછળ છાણ શોધવા જાય છે. કોણ છે તું? તારું નામ શું છે? કે મારું નામ તો લક્ષ્મી. એમ લક્ષ્મી તારું નામ છે? શાક માર્કેટમાં ગઈ તો કોઈ ભિખારો ભીખ માગે કે એક રીંગણું આપી દો ને, 2 પૈસા આપી દો ને, જરા ફુદીનું આપો ને સાહેબ બાપુ. એ દુકાનદાર ખુદા તાલા રોજી में बरकत रखे, आम आपो ने तेम आप. भाई तारू नाम शू है? कि मेरा नाम जगपाल है. पहले
ભીખ માગે છે, નામ જગપાલ છે, ભલે. વળ્યા પાછા એ બેન, એટલે કોઈ મળતું જતું હતું, રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ. કોઈનું જતું હશે, આપણું તો કોઈ દાડે જશે જ નહીં. દાડે મોત તો બીજા ઉપર જ નાખીએ છીએ. પ્રોફેસર શીખવાડે છે કે જે જન્મે છે મરે છે. સોક્રેટિસ પણ મનુષ્ય હતો, અને જે જન્મે છે મરે છે. સોક્રેટિસ જન્મ્યો તેથી સોક્રેટિસ મર્યો. એમ નથી કેતો કે હું એ જન્મ્યો છું મરવાનો છું, એવું પ્રોફેસર નાખે, એના ઉપર નાખે, સોક્રેટિસ ઉપર. વરઘોડો જતો તો છેલ્લો, લગ્નનો વરઘોડો નીકળે કે ના નીકળે, પણ છેલ્લો વરઘોડો બધા નીકળેલો. હાવ પાકું નીકળે કે ના નીકળે. અભણનો ભણેલાનો, ધનવાન નિર્ધનનો છેલ્લો વરઘોડો નીકળે. રામ બોલો ભાઈ રામ. यारो हम बेवफाई करेंगे, तुम पैदल होंगे, हम कंधे चलेंगे. એવો દિવસ આવે આપણે ખભે બેસીને યાત્રા કરીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ. તે ભાઈ ખભે બેસીને જતા હતા, કોઈ જતા હશે. મારો વારો નહીં આવે જલ્દીથી નહીં આવે, પણ આવશે ખરો. આજે તો નહીં આવે એવું લાગે છે, પણ ક્યારે આવી જાય ઠેકાણું. અને હું કહી દઉં કે ભગવાન કરે 10 વર્ષ સુધી ના આવે, એ વાત મારી સાચી ના પડે. એ તો આવવાનું હોય ત્યારે ચોક્કસ આવે, એમાં કોઈ ફેરફાર થાય નહીં. તો કોઈનો વારો આવ્યો છે ને બિચારો જતો હશે વરઘોડો છેલ્લો, તો પૂછ્યું કે આ કોણ ગયા? કે આ તો ભાઈ અમરસિંહભાઈ ગયા. આ જૂની કથા છે. અત્યારે રાજકારણમાં જે કોઈનું નામ હોય એ તરફ લેશો નહીં તમે. ખરેખર જૂની કથા છે. હું 25 વર્ષથી આ નામ કહું છું. આ કોણ ગયા? કે અમરસિંહ ગયા. બાઈ ઘરે આવી શાક લઈને, બધા વાટ જોતા હતા. બેન હવે શું નામ છે મારા ભાઈનું? નામ શું મૂકો છો? ભાભી બોલો બોલો બોલો, નામ શું મૂકો છો? ભાભી તો બધું જોયું, એટલે કે ગોબર ઢૂંઢત હૈ લક્ષ્મી, ભીખ માંગત જગપાલ, અમર સિંહ તો મરત હૈ, અચ્છો મેરો ઠન ઠન પાલ, અચ્છો મેરો ઠન ઠન પાલ. મારો ઠન ઠન પાલ હારો બાપડો. 700 રૂપિયા લાવે તો છે, પેલી ભીખ માગે છે, લક્ષ્મી નામ મુકાઈને બેઠી. છાણ ની પાછળ પડે છે લક્ષ્મી નામ, ભીખ માગે છે જગપાલ. પેલો મર્યો છે ને કે અમરસિંહ, એના કરતા મારો ઠન ઠન પાલ હારો. એવી રીતે નામ મોટું હોય અને અંદર ઠન ઠન પાલ ના. ભલે બહારથી ઠન ઠન પાલ નામ હોય, પણ અંદરની વ્યવસ્થા પાકી હોય છે. નામ તમારું મનુષ્ય છે. મનુષ્ય એટલે શું? જે મનથી સંબંધ જોડી શકે પોતાના આત્માની સાથે, પોતાના નિજ સ્વરૂપની સાથે સંબંધ જે જાગૃત કરી શકે, એનું નામ મનુષ્ય. જેમ સોય 2 કપડા વચ્ચેથી પસાર થાય ને, એની વાહેન વાહે દોરો જાય, 2 કપડાને એક કરી દે. એવી રીતે મનનો એવો અદ્ભુત ચમત્કાર છે કે મનુષ્ય સંબંધ જોડી શકે છે. આ મારી બેન છે, આ મારી કાકાની છોડી છે, આ મારી ફૈબા છે, આ મારી દાદી છે, આ મારી માસીની છોડી છે, આ મારી માસીનો છોકરો છે. મનુષ્યને યાદ રહે, કૂતરાને યાદ નથી રહેતું, એટલે બધું ભેગું એમનું થાય છે. મેરેજ બેરેજ બધું ભેગું. ગાયો ભેંસોમાં, પશુઓમાં એ બધી સ્મૃતિ નથી. મનુષ્યમાં સ્મૃતિ છે, સંબંધ જોડવાની, સંબંધ સ્મરણ કરવાની. મનુષ્યમાં તાકાત છે. મનસા સિવિતિ મનુષ્ય. 2 પગવાળા પશુનું નામ મનુષ્ય નથી, પણ જે મનથી સંબંધ જોડી શકે એનું નામ મનુષ્ય. રામાનુજાચાર્ય કહે છે કે મનથી ઠાકોરજી સાથે સંબંધ જોડી શકે એનું નામ મનુષ્ય, બાકી 2 પગવાળો દ્વિપાદ પશુ કહેવાય. શંકરાચાર્યજી એના કરતા આગળની વાત કરે છે. શંકરાચાર્ય કહે છે કે પોતાના જીવત્વને બ્રહ્મત્વમાં જોડી શકે, જાણી શકે, એનું નામ છે મનુષ્ય, બાકી 2 પગવાળા પશુ. इंसान में बड़ी शक्ति. तुम अपने ईंट चूने वाले मकान को हमारा मकान बोलते हो, मकान कभी नहीं बोलता मैं तुम्हारा हूं. આ મકાન મારું છે, તમે સંબંધ જોડ્યો. આ પેન્ટ અને શર્ટ મારું છે, આ સાલ્લો મારો છે, આ ઘરેણા મારા છે, આ ચંપલ મારી છે, આ રિબીન મારી છે, આ નીલ પાલિશની બાટલી મારી છે, આ કંકુની ડબ્બી મારી છે, ચારાના વાળી. ચંપલ મારું છે, સાયકલ મારી છે, સ્કૂટર મારું છે. अरे जूता हमारा है तो क्या विश्व नियता किसका पराया है? वो विश्व नियता परमात्मा हमारा है. ऐसा अगर संबंध जोड़ ले, बेड़ा पार हो जाए भाई. आ ज्यांथी तमस निर्णय, रजस निर्णय અને સાત્વિક નિર્ણય ઉત્પન્ન થાય છે, એ ચૈતન્ય આત્મા મારો નિજ સ્વરૂપ છે. એ સંબંધ જોડે એનું નામ મહામાનવ.